ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सत श्री अकाल। मैं इशमीत कौर आप जी के सामने 12वीं जमात की किताब काव्य यात्रा जिस विच कविता कम दी कलाई जो कि भाई वीर सिंह द्वारा लिखी हुई है उसका एक सार लैके आई हाँ। सुपने विच तुसी मिले असानू असां तां गल वकड़ी पाई नीरा नूर तुसी हथ ना आए साडी कंबदी रही कलाई तां चरना ते सीस निवाया साडे मत्थे छो ना पाई तुसी उच्चे असी नीवे सां साडी पेश ना गईया काई। इस विच कवि भाई वीर सिंह यह दस रहे हैं उन्होंने परमात्मा नूं कह रहे हैं कि सुपने में तुसी मिले सानू कह रहे हैं कि परमात्मा हे प्रभु तुसी सानू सुपने विच मिले मेरे सुपने विच आए मैं जिद्दां ही तुहानू देखिया फटाफट दौड़ के भज के तुहाडे वल आया तुहानू गलवकड़ी पाउण दी कोशिश की तुहानू फड़न दी कोशिश की तो उन्होंने अपनी बाहां विच लपेटन की कोशिश की मतलब वो अपनी कह रहे कि मैं अपनी बाहां तुहाडे वल अगे कीतियां बट मैं तुहानू गलवकड़ी नहीं पा सकिया तुहानू जफी नहीं पा सकिया क्योंकि जिहड़ी तुहाडी रूह है जिहड़ी तुहाडी होंद है वो रोशनी के रूप वांग है साधारण मनुखा की तरह तुहाडा शरीर नहीं है इसलिए मैं तुहानू गलवकड़ी नहीं पा सकिया। मैनू वो कह रहा अफसोस मना रहा है कि मेरी जिहड़ी कलाई है वो तुहानू गलवकड़ी नहीं पा सकी जदों कह रहे तां चरना ते सीस निवाया साडे मत्थे छो ना पाई तुसी उच्चे असी नीवे सां साडी पेश ना गईया काई। इस विच कवि यह दसा रहा है मतलब भाई वीर सिंह यह दस रहे ने कि जिहड़ी तुहाडी होंद है जिहड़ा तुहाडा रूप है वो रोशनी के रूप वांग है। मैनू इस गल का भी अफसोस है मैं तुहानू गलवकड़ी नहीं पा सकता क्योंकि तुहानू ना ही गलवकड़ी पा सकते हाँ ना ही तुहानू अपनियां बाहां दे विच जकड़ सकते हाँ क्योंकि वो परमात्मा है वो एक रोशनी का रूप है साधारण मनुखा की तरह उन्हों का कोई शरीर नहीं है। इसलिए जिहड़े मेरे हत्थ ने तुहानू फड़ नहीं पाए तुहानू गलवकड़ी नहीं पा पाए मतलब उन्होंने जफी नहीं पा पाए मेरी जिहड़ी कलाइयां ने वो कंबदियां रहियां ते तुहानू हासिल ना कर सकियां। फिर लड़ फड़ने नू उठ दौड़े पर लड़ ओ बिजली लहरा उड़दा जांदा पर ओ अपनी छू सानू गया लाई मिट्टी चमक पई ऐस मोई ते तुसी लूआं विच लिशके बिजली कूंद गई खर्रांदी हुण चक्का चूंद है छाई। इस कविता दे विच मतलब ये जिहड़े पार्ट्स ने इन्हां दे विच भाई वीर सिंह यह दर्शा रहा है कि हे प्रभु परमात्मा वो परमात्मा नूं कह रहे हे परमात्मा जद तुहाडा जिहड़ा रूप स्वरूप है जिहड़ा तुहाडा शरीर तां नहीं कह सकते मतलब वो कह रहे परमात्मा नूं कि जिहड़ी तुहाडी होंद है वो रूप वांगू है रोशनी दे रूप वांगू है जद मैं उसनू गलवकड़ी नहीं पा सकी मैं उसनू अपने बाहां विच समेट नहीं सकी जद मैं अपने सीस तुहाडे चरनां विच निवाया तद भी तू मैनू तुहाडी जिहड़ी चरनां दी छो है अपने इस मत्थे नाल नहीं ला सकी। उस गल नूं अफसोस मनाते अगे कहंदा है कि जद तुसी जाण लगे सी फिर लड़ फड़ने नूं उठ दौड़े जद तुसी जाण लगे तुहाडे जांदे होए जिहड़ा पलड़ा है जब तुसी जा रहे सी जिहड़ी उस परमात्मा की उसनू सुपने दे विच रोशनी जिहड़ी है वो नज़र आउंदी है कि जब परमात्मा उन्होंने सुपने विच मिलन आए उस तो बाद वो मिलन तो बाद जब जा रहे हैं जब वो जा रहे ने तो जाते हुए उन्होंने एक परदा वांगू एक जिहड़ी छो जिवें कि असीं कहने कि हाँ एक चीज़ जा रही है वो आत्माई रूपी जिहड़ी वो रूप सीगा परमात्मा का जिहड़े भाई वीर सिंह के सुपने विच वो आंदा तो जब जा रहा होंदा उसनू फड़न की कोशिश करता वो कह रहे कि मैं उस पलड़े नूं भी फड़न की काफ़ी कोशिश की पर मैं उसनू फड़ भी नहीं पा रहा सी जब मेरे हत्थां दे नाल भी एवें छू भी जाता है तो मैनू एवें लग रहा सी कि पता नहीं उसने की प्राप्त कर लिया जिहड़ी उसकी रूह है जिहड़ा उसका लहू है वो एक चमक अजीब ही उस तरीके वापरी है उहदे नाल। इस काव्य दे विच भाई वीर सिंह यह दर्शा रहा है कि जदों आया कह रहे परमात्मा नूं उस प्रभु नूं हे प्रभु हे परमात्मा हे प्रभु प्रीतम कि जदों मैं तुहानू गलवकड़ी पाउण दी कोशिश की मैं तुहानू गलवकड़ी नहीं पा सकिया जद मैं तुहाडे चरनां दे अगे अपना सीस निवाया मगर तुहाडी जिहड़ी होंद है मेरे मत्थे तक भी उसकी छो नहीं प्राप्त होई। इन्ना कहते हुए कहता है कि जब तुसी मुड़ते जा रहे सी मतलब जब परमात्मा ने कह रहे जब तुसी वापस जा रहे सी जब तुसी मुड़ते जा रहे सी तां तुहाडा जिहड़ा पलरा है मतलब जिहड़ा वो पर्दा टाइप जो वो कह रहा है कि जिहड़ा तुहाडा पलरा है मैनू नज़र आया नज़री पिया मैं उन्नू फड़न की कोशिश की फिर लड़ फड़ने नूं उठ दौड़े वो कह रहा जो पलड़ा मैनू जो नज़र आया परमात्मा नूं कह रहा मैं उस पलड़े नूं फड़न की कोशिश की
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਛੂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਚਮਕ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਚਮਕ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਕਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਛੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਮਨ ਛੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੰਦਿਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮੇਲ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ। ਗਲਵੱਕੜੀ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਮੋਈ, ਬੇਜਾਨ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈ ਹੈ, ਕਲਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਕਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਰੂਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹੈ ਸੁਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ,
ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।